مسلم غیر مسلم اور جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کو سرکار مدینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہم سب کے غمخوار آقا نامدار مدینے کے تاجدار سیدی ابرار و اخیار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت بہت بہت مبارک ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، حبیب کبریا خیر الورا تشریف لاتے ہیں، اور مبارک ہو غریبوں بے کسو بیمار لوگوں کو، مبارک ہو غریبوں بے کسو بیمار لوگوں کو کہ ہر دل کی دعا غم کی دوا تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین شفیع المذنبین پیارے آقا رحمت للعالمین کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم عنقریب آپ کو کچھ ایسا عطا فرمائیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا کا مقام کیا ہے، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے، میرے آقا کی عظمت کیا ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہے، یہ ہمیں اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اے لوگوں، اے سنی مسلمانوں، اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہونے والوں، اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، ہم عنقریب آپ کو کچھ ایسا عطا فرمائیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب ذرا ایمان سے بتانا، اے نماز پڑھنے والوں، تم مسجد میں جب جاتے ہو تو نماز کیوں پڑھنے جاتے ہو؟ تم مسجد میں جب جاتے ہو اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہو، اس لیے سجدہ ریز ہوتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ ذرا قرآن پڑھنے والا بھی بتائے، ذرا قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی بتائے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن عظیم کو پڑھتا ہے تو وہ قرآن عظیم کو کیوں پڑھتا ہے؟ اس کے دل کی یہی صدا ہوگی اور وہ دل سے یہی کہے گا، اے مولانا میں قرآن عظیم کی اس لیے تلاوت کرتا ہوں، میں قرآن عظیم کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے زکات دینے والے سے پوچھا، اے زکات دینے والے ذرا یہ تو بتا کہ تو زکات کیوں دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا، مولانا میں زکات اس لیے دیتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ کلمہ توحید پڑھنے والے سے پوچھا، اے کلمہ توحید پڑھنے والے ذرا یہ تو بتا کہ تو کلمہ توحید کیوں پڑھتا ہے؟ کہنے لگا، مولانا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کلمہ توحید اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ والدین کی خدمت کرنے والے سے پوچھا، اے بتا والدین کی خدمت کرنے والے والدین کی خدمت کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا، مولانا صاحب میں اس لیے والدین کی خدمت کرتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جن لوگوں کو مقام مصطفیٰ دیکھتا ہے وہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا کہ نماز پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، قرآن پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، زکات دینے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، مگر قربان جائیے مقام مصطفیٰ پر کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلوس محمدی، جلوس محمدی، نعرہ تکبیر۔ کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ارے وہ امام شفیع انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے
की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। ये है मकाम मुस्तफ़ा, ये है प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन की शान, ये है मेरे आका अहमद मुज्तबा का मकाम। नाज़रीन इकराम, हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह के प्यारे रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन से मोहब्बत करें और सच्ची और पक्की मोहब्बत करें और ऐसी मोहब्बत करें जैसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। कह दे सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत करें जैसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आका से की। ऐसी मोहब्बत करें जैसी मोहब्बत हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। ऐसी मोहब्बत करें जैसी मोहब्बत हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। ऐसी मोहब्बत करें जैसी मोहब्बत मौलाए कायनात हैदर कर्रार शाह जुल्फ़िकार सैयदुल औलिया ताजदार अहले अता दुनियाई सखावत के ताजदार मुंबई इनायत मर्तबे दस्ते कुदरत साहिबे कमालात मौलाए कायनात अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुस्लिमीन असदुल्लाह गालिब मतलूबे कुल्ले तालिब हैदर कर्रार शाह जुल्फ़िकार मौला अली मुश्किल कुशा ने की। और कैसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क देखिए, हजरत अबू बकर का इश्क देखिए कि वो आका से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि प्यारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियों, लाओ मेरी बारगाह में जो तोहफे लाना चाहते हो लेकर आओ, मेरी बारगाह में जो नज़राने लाना चाहते हो लेकर आओ। अब तमाम सहाबा इकराम दौड़े, अपने अपने घरों पर दौड़े। अल्लाहु अकबर। यहाँ से इसके मुस्तफ़ा देखना है, यहाँ पर देखना है कि हमारे सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस तरह मोहब्बत फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म फरमाया तो तमाम सहाबा दौड़े। हजरत उमर फारूक आज़म को ज़माना जानता है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार दौलत से नवाजा था, बेशुमार दौलत से नवाजा था। अब जब आपने हुजूर का ये पैगाम सुना तो आप तो खुशी के मारे मचल गए। और क्यों न मचलते, क्योंकि आपको अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था और आपने सोचा कि आज तो बाजी मैं मार कर ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। आपने सोचा आज तो बाजी मैं मार कर ले जाऊंगा क्योंकि मेरे पास दौलत ज्यादा है, मेरे पास तमाम सहाबा इकराम के मुकाबले में दौलत ज्यादा है। और आप घर पर दौड़े, दौड़ने के बाद जितनी दौलत थी आपने तमाम दौलत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद आधी दौलत अपने लिए रख ली और आधी दौलत को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्बान करने के लिए ले चल पड़े। कुर्बान करने के लिए जब चल पड़े आप तो 50 ऊँट थे तो 25 ऊँट आपने रोक दिए और 25 ऊँट साथ में लेकर चल गए। और उसके बाद 100 हाथी थे, 50 हाथी आपने अपने लिए रोक लिए, 50 हाथी हुजूर की बारगाह में लेकर नजराने के लिए चल दिए। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, आधी दौलत हुजूर की बारगाह में जब पेश की तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, अब आपको यहाँ ये फरमाना चाहिए था ना कि ऐ उमर कि क्या लेकर आए हो, मगर नहीं नहीं, कुर्बान जाइए मेरे आका के फैसलों पर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर पीछे क्या छोड़कर आया है। अल्लाहु अकबर। जब ये सुनना था हजरत उमर फारूक आज़म खामोश हो गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पीछे आधी दौलत छोड़कर आया हूँ और आए मेरे आका आधी दौलत लेकर आया हूँ। अल्लाहु अकबर। अब आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इश्क देखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने घर पर दौड़े, दौड़ने के बाद जब आपने देखा कि आपके पास कुछ नहीं था मगर आपने जितनी भी दौलत थी, जितना भी सामान था वो सब एक कट्टे में किया और करने के बाद एक बोरे में किया और बोरे को बांधा। बांधने के बाद जो आपके ऊपर लिबास था, जो आपने लिबास पहना हुआ था, वो भी लिबास उतार कर उस बोरे में डाल दिया और तार से आपने लिबास को सी लिया और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चल पड़े। जब हुजूर की बारगाह में चले तो चलने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
की बारगाह में जब पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, पीछे क्या छोड़ कर आया है? तो आपने फरमाया, या